وزیر اعظم کی سربراہی میں آج تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ مشاورتی اجلاس میں اہم تنظیمی اور پالیسی امور زیر بحث آئیں گے۔ اجلاس کے فیصلوں سے میڈیا کو آگاہ کروں گا، وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری۔ اجلاس میں خزانے کے مشیر شوکت ترین نے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین صادق سنجرانی نے ان سے حلف لیا۔ تحفظ خوراک کے مسئلے کو حل کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ گوشت سمیت تمام اشیاء کے معیار کو بہتر بنائیں گے۔ عالمی مارکیٹ میں ہم نے قائدانہ کردار ادا کرنا ہے۔ وزارت ٹیکنالوجی ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کا تقریب سے خطاب۔ بینکنگ کورٹ لاہور میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ عدالت کا حتمی مہلت دیتے ہوئے فریقین کے وکلاء کو 4 جنوری تک دلائل مکمل کرنے کا حکم۔ چھوٹی جھوٹی باجی کو اطلاع دینی تھی کہ شہباز شریف صاحب عدالت سے بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل اور شہزاد اکبر کا ٹویٹ۔ اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ غیر معمولی اجلاس کا کامیاب انعقاد۔ امریکہ کا افغان عوام کی امداد پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ بین الاقوامی تنظیموں کو افغانستان امداد بھیجنے کی مکمل اجازت ہوگی۔ اقوام متحدہ کا افغان وزارت داخلہ کے لیے $60 لاکھ امداد کا اعلان۔ بلوچستان کے علاقے کیچ میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک مظفر عباس اور سپاہی عبدالفتح شہید۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ ملک کی دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہمارے اصل ہیروز ہیں، وزیر مملکت فاروق حبیب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع اسلام آباد میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران قابض فوج کی فائرنگ سے 1 کشمیری نوجوان شہید۔ قابض فورسز نے علاقے کے آنے اور جانے والے راستے بلاک کر کے علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر۔ کرسمس ٹری سج گئے، بازاروں میں خریداروں کا رش۔ مختلف شہروں میں کیک کاٹنے کی تقریبات۔ کرسمس کو ہمیشہ خوشیوں کا تہوار تصور کیا جاتا ہے۔ ہر نئی صدی میں کرسمس میں نئے رنگ بھرتے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا APP کے زیر اہتمام کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ اومیکرون وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کورونا کی نئی لہر کا سامنا ہے، جس کے خلاف واحد دفاع مکمل ویکسینیشن ہی ہے۔ اپنی ویکسینیشن جلد از جلد مکمل کروائیں اور کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دیں، NCOC کی ہدایت۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 322 نئے کیسز رپورٹ، مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شائستگی اور مزاح، یہ 2 الفاظ یکجا ہوں تو ایک نام ذہن میں ضرور آتا ہے، معین اختر۔ جی ہاں، ایک لیجنڈ فنکار، کمپیئر اور کامیڈین معین اختر کا آج یوم پیدائش ہے۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل معین اختر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل ان کے نام کر دیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برفباری، بلند ترین سیاحتی مقام دیوسائی ٹاپ تک سیاحوں کی رسائی بند۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل شام بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ بلوچستان میں برفباری اور بارش کے پیش نظر الرٹ جاری۔ شائقین کرکٹ کے لیے اچھی خبر، PSL 7 اور 8 کے حقوق PTV اور اسپورٹس نے حاصل کر لیے۔ شائقین کی ہمیشہ کی طرح PSL کے مقابلے PTV اسپورٹس پر براہ راست دیکھ سکیں گے۔ PSL سیزن 7 کا آغاز 27 جنوری سے کراچی میں ہوگا۔ فائنل 27 فروری کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔
اور دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ، پاکستان اپنے دوسرے میچ میں کل روایتی حریف بھارت کے خلاف میدان میں اترے گا۔ پہلے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 4 وکٹ سے ہرایا۔ ایونٹ میں 8 ایشیائی ممالک کی ٹیمز حصہ لے رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مشاورتی اجلاس میں اہم تنظیمی اور پالیسی امور زیر بحث آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اجلاس کے فیصلوں کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں خزانے کے مشیر شوکت ترین نے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین صادق سنجرانی نے ان سے حلف لیا۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے معمول کا ایجنڈا معطل کرنے کی تحریک پیش کر دی، جو متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اجلاس کی مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے نمود مسلم سے۔ نمود، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، آج کا جو اجلاس ہے اس حوالے سے خاصا اہم ہے کہ گزشتہ ہونے والے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا اور چیئرمین سینٹ نے یہ رولنگ دی تھی کہ جو سری لنکا کے شہری پریانتھا کمارا پر پرتشدد عمل ہوا تھا اور شرمناک ہجوم نے جو ان پہ حملہ کیا تھا اس پہ بحث کی جائے اور اس کے حوالے سے کوئی ایسے جو یہ پرتشدد رجحانات ہے اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایسی ایک پالیسی ترتیب دی جائے جس میں تمام جو ارکان ہیں وہ اپنی اپنی ان پٹ دے سکے۔ تو آج اسی حوالے سے یہ اجلاس جو ہے جو جیسے کہیں گے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کی بنیاد پر یہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں تقریباً تمام اراکین جو ہیں وہ اس میں بات کریں گے۔ ابھی تک ڈاکٹر شہزاد وسیم جو کہ قائد ایوان ہیں انہوں نے یہاں پر بات کی، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو یہ غلطی ہے، یہ جو معاشرے میں جو صلاحیت کیا گیا ہے، یہ رجحان یہ کیسے آیا۔ اس کے علاوہ میاں رضا ربانی نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹر اعظم نذیر تاڑر ہیں جو کہ تحریک التوا میں ان کے شریک بھی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بات کی اور وزیر ریلوے اعظم خان سواتی سمیت دوسرے ارکان اب اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آج کے اجلاس کی بات یہ ہے کہ جو نئے منتخب ہونے والے سینیٹر جو ہیں شوکت فیاض احمد ترین جو کہ وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، انہوں نے اپنے سینٹ کی رکنیت کا حلف لیا ہے اور جو ان کا حلف ہے وہ چیئرمین سینٹ نے لیا ان کا۔ جی بہت شکریہ نمود مسلم، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے اس وقت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس کی مزید تفصیل کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے ملک عمر سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے، ان سے تفصیل جانیں گے قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے جو کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ ملک عمر، بتائیے گا قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے۔ جی، قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں شروع ہوا تو سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی خواتین کی مخصوص نشستوں پہ شکیلہ خالد چودھری نے حلف لیا اور حلف ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے لیا، جس کے بعد انہوں نے رول آف ممبر پہ دستخط کیے۔ قومی اسمبلی میں سابق ممبر قومی اسمبلی مفتی عبدالستار کی وفات کے حوالے سے دعا کی گئی۔ اس کے بعد بابر اعوان نے تحریک التوا پیش کی۔ مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے تحریک التوا پیش کی اور کہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے، سیالکوٹ میں جو سری لنکن شہری کا بے دردی اور بے ایمانگی سے جس طرح نظر آتش کیا گیا، اس حوالے سے ایوان میں بحث کروانے کے لیے آج کا ایجنڈا سارے کا سارا جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا۔ جب بحث شروع ہوئی تو بابر اعوان نے کہا کہ جو سانحہ سیالکوٹ ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے پوری قوم کا جو تشخص ہے اس نے خراب کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور بہت جلد جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چالان پیش کیا جائے گا۔
ایوان نے یہ بحث کنٹینیو ہونی تھی. بہرحال احسن اقبال مسلم لیگ نون کے احسن اقبال انہوں نے کہا کہ اس وقت ایوان کے اندر متعلقہ وزراء بھی موجود نہیں ہے اور کورم بھی پورا نہیں ہے, لہٰذا اس بحث کو پیر تک جو ہے وہ مؤخر کیا جائے. اس کے بعد کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا اور جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کو پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ ملک عمر, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. قومی اسمبلی کا اجلاس کورم کی نشاندہی کے بعد پیر کی صبح تک کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. آگے بڑھیں گے, کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حلال فوڈ اتھارٹی کا قیام اور اس کا کردار اہم ہے. اسلام آباد میں عالمی منڈی میں پاکستانی حلال فوڈ اشیاء کے حوالے سے حلال سرٹیفیکیشن کے کردار اور قوانین کے بارے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پاکستان حلال اتھارٹی, بزنس قوانین اور حلال سرٹیفکیٹ بڑا سنگ میل ہے. انہوں نے کہا کہ تیزی سے پھیلتی حلال فوڈ منڈی عالمی سطح پر کھربوں ڈالر کی منڈی ہے. منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی کا جو رول ہے, مین رول ہے, وہ ہے کہ پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہماری منسٹری کا ایک کلیدی کردار ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو دیکھنا ہے, چاہے وہ حلال فوڈ کے سلسلے میں ہو. اب حلال فوڈ اتھارٹی کا قیام, اس کا رول, ایریا آف انفلوئنس ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ اس سفر پہ چلنا ہے, کیونکہ ہم نے عالمی مارکیٹ جو ہے اس پہ ہم نے اپنا ایک بڑا لیڈنگ رول اختیار کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس سارے وہ وسائل ہیں اور وہ ہمارا وہ ایک سٹیچر ہے جس میں کہ ہم جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, 52 ہیں, 53 ہیں, ان کے ساتھ مل کے آپ نے ان میں اپنے آپ کو ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوٹ کٹیرہ سیکٹر میں تعینات دستوں سے ملاقات کی. انہوں نے لائن آف کنٹرول پر سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور کسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل چوکنا رہنے کی ہدایت کی. آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات دستوں کی جنگی تیاریوں اور عزم و حوصلے کو بھی سراہا. بلوچستان کے علاقے کیچ میں دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے 2 جوان لانس نائک منظر عباس اور سپاہی عبدالفاتح شہید ہو گئے. شہید لانس نائک منظر عباس کا تعلق ضلع خوشاب سے ہے, جبکہ شہید سپاہی عبدالفاتح کا تعلق خزدار سے ہے. فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. DGI SPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز ایسے دشمن عناصر کی کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے جن کا مقصد بلوچستان کے امن, استحکام اور ترقی کو متاثر کرنا ہے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب نے بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہمارے اصل ہیروز ہیں. اپنے ایک بیان میں وزیر مملکت نے کہا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہماری سیکیورٹی فورسز آپریشن جاری رکھیں گی. انہوں نے واقعے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی. یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور میں بینکنگ کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں حتمی مہلت دیتے ہوئے فریقین کے وکلاء کو 4 جنوری تک دلائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. FIA کیس بینکنگ عدالت کی بجائے اسپیشل جج سینٹرل کے پاس چلانے کی استدعا کر رکھی ہے. بینکنگ کورٹ کے جج سردار طاہر صابر نے چالان کے دائرہ اختیار پر دائر اعتراض پر سماعت کی. عدالت نے پہلے ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری درخواست ضمانتوں میں 4 جنوری تک توسیع کر رکھی ہے. کیس کی سماعت اب 4 جنوری 2022 کو ہوگی. اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ رمضان شوگر ملز کے ملازمین کے نام پر بے نامی اکاؤنٹس پہ 16 ارب روپے کی کرپشن کیس میں FIA کی جانب سے چالان جمع ہونے کے بعد شہباز شریف نے تاریخوں کے پیچھے چھپنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا شہباز شریف کو چاہیے کہ وکلاء کے ذریعے التوا نہ لیں بلکہ ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلوائیں. وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کیس سے متعلق اپنے ٹویٹ میں کہا کہ چھوٹی جھوٹی باجی کو اطلاع دینی تھی کہ شہباز شریف صاحب عدالت سے بھاگ رہے ہیں. ان کے بقول یہ جھوٹے کیسز ہیں. شہباز گل نے کہا کہ انہیں تو عدالت کو درخواست کرنی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو اور وہ سرخ رو ہوں. وزیراعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ روز روز چالان مانگنے والے آج عدالت سے فرار ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب
चाबी भरी तर्जमान क्या फरमाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि क्रिसमस को हमेशा खुशियों का त्यौहार तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के किरदार को मजीद सराहा जाएगा। इस्लामाबाद में APP के ज़ेरे एहतमाम क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि क्रिसमस की दिलचस्प और ज़बरदस्त तारीख है। हर नई सदी में क्रिसमस में नए रंग भरते गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के क़याम का बड़ा मकसद अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 11 अगस्त 1947 की आइन साज असम्बली से खिताब में वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान की रियासत में अक़लियतों के हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि क्रिसमस तकरीबात का इनेकाद इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को बताया जा सके कि रियासत में तमाम अक़लियतों के लोग शामिल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस मौके पर क्रिसमस केक भी काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की, जबकि मसीही मुलाजमीन में स्वेनियर्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, मैनेजिंग डायरेक्टर APP मुबशर हसन और दीगर मेहमान भी मौजूद थे। मुल्क भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सज गए। मुख्तलिफ जगहों की तज़ीनो आराइश जारी है। इस्लामाबाद से इस बारे में रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। क्रिसमस की आमद इस्लामाबाद को सजा दिया गया। तिजारती मराकज में खरीदारों का भी रश और तो और हर चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां। मसीही आबादियों को सजाया जा रहा है। बड़े और बच्चे सभी इन खुशियों में शरीक हैं। हम क्रिसमस में बड़ा मज़ा करते हैं और खाने भी पकाते हैं। अच्छा लगता है और सब कज़न्स आते हैं तो हल्ला गुल्ला आता है, मज़ा भी आता है। अभी हम लोगों ने कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं। रात को 10 बजे प्रे होनी है और फिर 12 बजे केक कटिंग सेरेमनी होगी। जो मेरा सरमाया है आया है, बादशाह सुआया। मसीही बस्तियों में खसूसी इबादत के लिए मुख्तलिफ जगहों की तज़ीनो आराइश जारी है। क्रिसमस के बड़े त्यौहार की बड़ी तैयारियां जारी हैं। मसीही बरादरी अपनी बस्तियों को सजा रही हैं और खुशियों को दुबाला कर रही है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान के हवाले से आपको आगाह करें। अफगानिस्तान के तनाजुर में इस्लामाबाद में होने वाली OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों और इदारों की जानिब से इमदाद का ऐलान किया जा रहा है। अमरीका ने अफगान अवाम के लिए इमदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अफगानिस्तान में शदीद इक्तिसादी बहरान की वजह से इंसानी इमदाद पर पाबंदियों में नरमी का फैसला किया गया है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर पाबंदियां आयद रहेंगी, ताहम बैनुल अक़वामी तंजीमों को अफगानिस्तान में मजीद इमदाद भेजने की इजाज़त होगी। ये इमदाद तालीम, शहरियों और सिविल सोसाइटी की तरक्की समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों की हिमायत के लिए होगी। अमरीकी इंतजामिया अफगान अवाम की ज़रूरियात से मुतालिक आगाही के लिए इमदादी तंजीमों के साथ बातचीत भी जारी रखेगी। गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के लिए करारदाद की मुतफ़िका मंजूरी दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अफगान वज़ारत दाखिला को $60 लाख इमदाद देने का फैसला किया। ये रकम वज़ारत दाखिला के एहलकारों की तनख्वाहों की मद में खर्च की जाएगी। उज़्बेकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई है। उज़्बेकिस्तान की जानिब से इमदाद की पहली खेप हिरातान की बंदरगाह के जरिए मज़ार शरीफ पहुंची। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि इमदाद नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास तानकज़ई की मौजूदगी में मकामी हुकाम के हवाले की गई। उन्होंने कहा कि दुनिया को चाहिए कि वो अफगानिस्तान के साथ इंसानी इमदाद में तेज़ी लाए। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले चौथे टाइप नेवल जहाज़ की लॉन्चिंग की तकरीब हुई। चीन में तैनात पाक बहरिया के चीफ नेवल ओवरसियर कमोडोर राशिद महमूद शेख तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये जहाज़ हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। इस तर्ज का पहला जहाज़ PNS तगरल हाल ही में पाक बहरिया के स्पुर्द किया जा चुका है। कमोडोर राशिद महमूद शेख के मुताबिक आलमी सतह पर दरपेश वबाई सूरत हाल के बावजूद मंसूबे की बरवक्त तकमील चीनी शिपयार्ड की पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियात से मुज़य्यन फ्रिगेट जहाज़ों की तैयारी पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती की अक्कास है। तकरीब में चीनी बहरिया शिप बिल्डिंग कंपनी और शिपयार्ड के नुमाइंदों ने भी शिरकत की।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर एंजिला लॉयज ने और लॉर्ड वाजिद खान ने लाहौर में मुलाकात की। गवर्नर ने बरतानवी सियासतदानों से अफगानिस्तान में अमन और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा किया और कश्मीर पर होने वाले मजालिम के बारे में भी आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत बनाना मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अफगान अमन और मुआशी इस्तेहकाम के लिए फ्रंट लाइन पर काम कर रही है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत बनाना मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान 8 जिला इस्लामाबाद में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिले के इलाके आरवनी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इतलात तक इलाके में भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। नाजरीन, ओमिक्रॉन के फैलाव की वजह से यूरोपीय मुल्कों में सूरत हाल बिगड़ रही है। यूनान में क्रिसमस और नए साल की इंडोर और आउटडोर तकरीबात के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया है। स्पेन में भी वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुतादिद पाबंदियां नाफिज की गई हैं। कैटलोनिया के इलाके में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बेल्जियम में भी बिगड़ती सूरत हाल के तनाजुर में सिनेमा घरों और थिएटर्स को बंद कर दिया गया है। चीन में भी कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। फरवरी में होने वाले पैरा ओलंपिक्स के तनाजुर में पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। चीन के शुमाली शहर जियान में 1 करोड़ 30 लाख की आबादी के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में वायरस का फैलाव रोकने के लिए दोबारा पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कोरोना की नई लहर से आलमी मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जर्मनी की फिजाई कंपनी लुफ्थांसा ने शिकागो, बोस्टन और वाशिंगटन के लिए 26 दिसंबर तक परवाजें मंसूख कर दी हैं। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने से मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। एनसीओसी के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस की वजह से दुनिया भर में कोरोना की नई लहर का सामना है, जिसके खिलाफ वाहिद दिफा मुकम्मल वैक्सीनेशन ही है। एक ट्वीट में अवाम को हिदायत की गई है कि वो अपनी वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं और कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत का साथ दें। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 47,811 टेस्ट किए गए, जिनमें से 322 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.67% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 28,898 हो गई है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 14 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। जनूबी एशिया के अजीम रहनुमा और बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश कल मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी, जिसमें बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। सद शुक्र फिर से घर में सफर अपना कारवां। नाजरीन, तहरीक पाकिस्तान में बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए मशअल राह का काम दिखाया। मुसलमानों के अजीम कायद और बतौर मुदब्बिर सियासतदान कायद आज़म की जिंदगी के बारे में देखते हैं शाहिद वफा की ये रिपोर्ट। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. कुछ ही लोग तारीख के धारे को बदल पाते हैं, उनमें से भी चंद एक ही दुनिया के नक्शे को बदलते हैं, जबकि बमुश्किल ही कोई शख्सियत कौमी रियासत की तश्कील में कामयाब होती है। मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये तीनों काम कर दिखाए। कायद आज़म की स्वान उमरी जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान में दर्ज अमरीकी मुसन्निफ स्टैनले वॉलपट के ये अल्फाज कायद के तदब्बुर और सियासी बसीरत का वाज़ेह सबूत हैं। हालात कुछ भी रहे हों, कायद आज़म ने हर दौर में हमेशा असूली और दानिशमंदाना सियासत की। उनको ख़रीदा नहीं जा सकता था, उनको खौफ नहीं दिलाया जा सकता था। वो एक बहादुर, नडर और बेखौफ, बिला खौफ अपनी राय का इजहार करने वाले सियासतदान थे।
اور یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے۔ بابا قوم کی مخلص اور دور اندیش قیادت پر مسلمانوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ جب 1931 میں وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست کو خیر بات کہہ کر لندن منتقل ہو گئے تو خود علامہ اقبال نے انہیں واپس آنے اور پھر سے مسلمانوں کی رہبری کا فریضہ سنبھالنے کی درخواست کی۔ خطوط کے ذریعے علامہ اقبال نے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ آپ واپس آئیں اور اس تحریک کی قیادت کریں، آپ کے سوا میں کسی اور کو اہل نہیں سمجھتا۔ تو پھر جب وہ واپس تشریف لائے اور وہ جاوید منزل میں ان کی ملاقات ہوئی علامہ اقبال سے، تو علامہ اقبال نے فرت مسرت میں یہ فرمایا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ 1934 میں لندن سے واپس آنے کے بعد بابا قوم نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے جد و جہد تیز کر دی اور صرف 6 سال بعد 23 مارچ 1940 کو ایک علیحدہ وطن کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کی منظوری نے تحریک پاکستان میں نئی جان ڈال دی اور صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ یہ قائد کے سیاسی وین اور تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلمانان ہند نے شدید مخالفت کے باوجود خالص جمہوری جد و جہد کے ذریعے الگ وطن کے حصول کو ممکن کر دکھایا۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے لودھرا میں بانی پاکستان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 7 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے عبداللہ ڈاہا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر عبداللہ تنصیر نے بانی پاکستان سے محبت اور عقیدت کا اظہار خوبصورت تصاویر بنا کر کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو آفس لودھرا میں ہونے والی تصویری نمائش میں قائد اعظم محمد علی جناح کی 25 سے زیادہ تصاویر رکھی گئی ہیں۔ نمائش میں پیش کی گئی تصویروں میں بانی پاکستان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور قیام پاکستان کی جدوجہد کی عکاسی کی گئی ہے۔ لودھرا جیسے شہر میں اس طرح کی ایگزیبیشن کرنا اور اسپیشلی جو ایک موٹیویشنل ری انفورسمنٹ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اس کو ریسیپروکیٹ کرنا، اس کے ساتھ یہ بڑا خوشائند عمل ہے۔ دستاویزی معیشت کرے گی مالا مال، قائد اعظم کا پاکستان ہوگا خوشحال کے موضوع پر لودھرا ڈسٹرکٹ اسکول کے طالب علموں کے درمیان تقریری مقابلہ ہوا، جس میں پہلی پوزیشن سلطان عباس، دوسری پوزیشن ظاہرہ بطول اور تیسری پوزیشن اسد ملک نے حاصل کی، جبکہ حوصلہ افزائی کا انعام ننھی طالبہ عبیرہ نے حاصل کیا۔ تمام بچوں نے ایف بی آر کی خدمات کو سراہا اور اس کے ساتھ لوگوں کو اپنے اس بات پہ قائل کیا کہ وہ معیشت کو دستاویزی کرنے میں ہمارے ایف بی آر کا ساتھ دیں۔ اس سے ہم لوگ کو کافی کچھ سیکھنے کے ملتا ہے کہ قائد اعظم نے ہمارے ملک کے لیے کیا کچھ کیا۔ تصویری نمائش کا مقصد نئی نسل کو قیام پاکستان کے پس منظر سے روشناس کرانا ہے، جبکہ تقریری مقابلے کا مقصد دستاویزی معیشت کو فروغ دے کر پاکستان کو خوشحال بنانا ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے 7 روزہ تقریبات کا مقصد لوگوں اور خاص طور پر نوجوان نسل کو تحریک پاکستان اور قائد اعظم کی زندگی سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تو اگر بیمار پڑ جائے تو واویلا نہ کر۔ میں بتاتا ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول، جس ہوا میں سانس لیتا ہے اسے میلا نہ کر۔ موسمی تغیرات کے باعث مسلسل گرم ہوتی زمین انسان اور حیات کی تمام اقسام کے لیے مشکلات اور تباہی کا سامان پیدا کر رہی ہیں۔ اس کے باعث سمندری سطح بھی بلند ہو رہی ہے، جو کئی ساحلی علاقوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ کراچی کی ساحلی پٹی کے حوالے سے بتا رہی ہیں نورین آصف اپنی اس رپورٹ میں۔ آب و ہوا میں ہمیشہ قدرتی تغیرات ہوتے رہے ہیں، لیکن انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے اس میں بے پناہ تیزی آئی ہے، جس سے عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی نمایاں ہیں، جس سے سمندری سطح بلند ہونے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ صنعتی دور کے شروع ہونے کے بعد تیل، گیس اور کوئلے کا استعمال بڑھنے سے دنیا بھر میں تقریباً 1.02 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھا ہے۔ یہ ایندھن بجلی کے کارخانوں اور ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسانی سرگرمیوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں اضافہ کیا ہے، جو درجہ حرارت کو بڑھا رہا ہے۔ موسم میں شدت اور گلیشیئرز کا پگھلنا اس کے اثرات میں شامل ہیں۔ پاکستان کی بات ہم کریں، جیسے گلوبلی 1.02 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے۔ پاکستان کے ٹیمپریچر جیسے ہمارے پاس 30-35 ایسے اسٹیشن ہیں جن کا ہمارے پاس 100 سال سے اوپر کا ڈیٹا ہے، تو 100-125 سال پہلے کی نسبت آج ٹیمپریچر
0.83 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। बड़े ममालिक की जानिब से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी न करने के मनफी असरात दीगर ममालिक पर भी पड़ रहे हैं। माहिरीन की जानिब से ग्लोबल वार्मिंग के बाइस कराची की साहिली पट्टी पर 2060 तक समुद्री सतह बुलंद होने की पेशगोई की गई है। हमारा ओशन है, यानी ग्लोबल ओशन है, वो वार्म हो रहा है, हीटिंग हो रही है, उसमें उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। सेम है फिनोमेना हमारे पास भी हो रहा है, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और उसका जो बाय प्रोडक्ट है, यानी उसका जो इफ़ेक्ट है, उसमें ये होता है कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं, आपके अंटार्कटिक आर्कटिक जोन जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, फिर वो इंक्रीमेंट होता है पानी में। वो जब आपका ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो इंक्रीमेंट आपके ओशन में होता है। जब वो इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियसली ओशन राइज करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचने के लिए मुल्क को सरसब्ज व शादाब बनाना भी अहम हिस्सा है, जिसमें वजीर आजम इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन के तहत 10 अरब पौधे लगाए जा रहे हैं। माहिरीन ने आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम से कम करने की तजवीज दी है, ताकि दर्जा हरारत में तेजी से होने वाले इजाफे को रोककर मौसमियाती तब्दीली के बुरे असरात पर काबू पाया जा सके। बूंद बूंद से समंदर बनता है। अगर हर फर्द आबो हवा को आलूदा करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दे तो न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बल्कि आबी और जंगली हयात को भी महफूज बनाया जा सकता है, वरना खदशा है समंदर सब बहा ले जाएगा। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरें और भी होंगी मगर इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। नाज़रीन, रवा माली साल के पहले 5 माह में मुल्क में तैयार करदा जूतों की बरामदात में 14% इजाफा हुआ है। तफसील बताएंगे राहिल अंसार। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक रवा माली साल में जुलाई से नवंबर के दौरान मुल्क में तैयार किए गए 5 करोड़ 87 लाख डॉलर मालियत के जूते बरामद किए गए। गुज़श्ता माली साल के इस अरसे में जूतों की बरामदात 5 करोड़ 15 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। जेर जायजा मुद्दत में चमड़े की जूतों की बरामदात की तादाद में 47%, जबकि कपड़े से तैयार करदा जूतों की तादाद में 400% का मुतासर कुन इजाफा हुआ। बरामदात इस हुकूमत का फोकस है। मौजूदा हुकूमत जब आई थी तो 2 अरब डॉलर माहाना पाकिस्तान की बरामदात होती थी और मजमूई तौर पे जो पिछले साल हमारी बरामदात थी वो 25.5 अरब डॉलर थी। इस साल हम हदफ कर रहे हैं 30.5 से 32 अरब डॉलर के दरमियान। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी हुकूमत में ये जो है अचीवमेंट होगी। पाकिस्तान क्योंकि अपना लेदर दुनिया का दूसरा बड़ा लाइफ स्टॉक हमारे पास है, मतलब, और फिर हमारी मुल्क में खाले जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। चंद ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जो अभी भी लेदर में हैं, बाकी वो दुनिया में क्योंकि उसकी एप्लीकेशन कम होती जा रही है तो वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसका भी हमें फ़ायदा हो जाता है। अदाद शुमार के मुताबिक माहाना बुनियादों पर नवंबर में जूतों की बरामदात 20.36% इजाफे के साथ 1 करोड़ 10 लाख डॉलर रही। जूतों की बरामदात समेत टेक्सटाइल, मोबाइल फोन और दीगर मसनूआत की बरामदात में इजाफा मुल्क में वसी बुनियादों पर सनती सरगर्मियों में इजाफे की अक्कासी करते हैं। गुज़श्ता 3 साल के दौरान बरामदात में वाज़ेह इजाफा इस बात का सबूत है कि मुल्क की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत के अहसन इक़दामात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के साथ साथ मुल्क में IT सेक्टर में भी तेजी से तरक्की हो रही है। अनीसा वान की रिपोर्ट देखिए। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक रवा माली साल में IT एक्सपोर्ट्स 1 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई हैं। कोरोना वबा के दौरान मुल्क की IT की सनत ने तेजी से तरक्की की और IT एक्सपोर्ट्स 40% बढ़ी। गुज़श्ता साल टेलीकॉम सेक्टर में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। साल 2023 तक IT एक्सपोर्ट्स
5 अरब डॉलर्स तक पहुंचने का इम्कान है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने मुतअद्दिद अहम पॉलिसियों की तैयारी और इसके मुतल्लिका फोरम से मंजूरी के तवील मराहिल रिकॉर्ड मुद्दत में तय किए, जिसके तहत राइट ऑफ वे पॉलिसी मंजूर की गई। डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी 2021, NITV एक्ट, इजाफी स्पेक्ट्रम की नीलामी, खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए पहली मरतबा स्पेक्ट्रम की नीलामी की तैयारी, टेलीकॉम सेक्टर को सनत का दर्जा दिलाने, इसके टैक्स स्ट्रक्चर में बतदरीज कमी के फैसले के साथ पाकिस्तान में पहली मरतबा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई। कानून साजी में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जो पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद एक्ट बन जाएगा। फेक न्यूज और जाली खबरों की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया रूल्स का इजरा भी कर दिया गया है। मुल्क में मोबाइल फोन सारिफिन की तादाद 18 करोड़ 80 लाख हो गई है। 3G और 4G इस्तेमाल करने वालों की तादाद 10 करोड़ 70 लाख, जबकि ब्रॉडबैंड सारिफिन की तादाद 11 करोड़ से तजावज कर चुकी है। 2023 तक मुल्क में 5G लॉन्च करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। शाइस्तगी और मिजाह, ये दो लफ्ज यकजा हों तो एक नाम जहन में जरूर आता है, मोइन अख्तर। एक लेजेंड फनकार, कॉम्पेयर और कॉमेडियन। मोइन अख्तर की सालगिरह आज ही मनाई जाती है। बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मोइन अख्तर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गूगल ने अपना डूडल मोइन अख्तर के नाम कर दिया है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बेहद मकबूल शख्सियत मोइन अख्तर का आज यौम पैदाइश है। मोइन अख्तर ने अपने मुनफरद अंदाज से लोगों के दिलों में अपना एक अलग मकाम बनाया। स्टेज, रेडियो, टेलीविजन और फिल्म नगरी तक उनका फन और उसके मुख्तलिफ रूप लाजवाल हैं। अदाकारी में बेमिसाल मोइन अख्तर की जिंदगी का सफर भी शानदार रहा। उन्हें इंसान दोस्त, सबके मददगार और ताउन करने वाले की हैसियत से याद किया जाता है। ड्रामा और स्टेज पर कॉमेडी के साथ मोइन अख्तर ने एक मेज़बान, गुलकार और स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से भी अपनी काबिलियत और सलाहियतों को मनवाया। 16 बरस की उम्र में मोइन अख्तर ने स्टेज पर पहली परफॉर्मेंस दी और हाजरीन के दिल जीत लिए। स्टेज के साथ रेडियो पर अपने फन का इजहार करने के बाद टेलीविजन की दुनिया में कदम रखते ही गोया उनकी शोहरत को पर लग गए। 70 की दहाई में मोइन अख्तर को पाकिस्तान भर में शनाख्त मिल चुकी थी। उनके मकबूल तरीन शोज में लूज टॉक, 50-50, हाफ प्लेट, स्टूडियो ढाई और दर्जी जैसे खेल शामिल हैं। मोइन अख्तर के फन का सफर 45 बरस पर मुहित है, जो हर लिहाज से शानदार और मुतासिर कुन है। कई अवार्ड्स अपने नाम करने वाले मोइन अख्तर को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मुनफरिद लबो लहजे के शायर और बेमिसल नगमा निगार कतील शफाई का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी उनकी पहचान बनी। रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए। क्या कहने बोलने वाले कतील शफाई ने पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद से नगमा निगारी का आगाज किया। लहजे की सादगी और सच्चाई, आम फहम जबान का इस्तेमाल और अवाम के जज्बात और महसूसात की खूबसूरत तर्जुमानी कतील शफाई की मकबूलियत का राज है। कतील शफाई को फनी खिदमात के एतराफ में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। हरियाली, जलतरंग, पैरहन, अबाबील और फवार उनकी मशहूर तसानीफ हैं। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कराची में भी मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मनाने के लिए पुरजोश है। ज़िशान अहमद खान की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। क्रिसमस की रंगीनियां उरूज पर हैं। मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद क्रिसमस ट्री और आराइशी अशिया की खरीदारी में सदर और शहर के दूसरे बाजारों का रुख करते नजर आते हैं। पूरे घर की चादरें, कपड़े, हर चीज नहीं होती, क्यों हमारा बहुत बड़ा दिन है। हमें मिलजुल के रहना चाहिए और मिलजुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। हर तरफ जो है ईद का समा है और शॉपिंग हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है। तमाम कम्युनिटीज मिलकर हम उसका बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि ही इज़
blessing for everybody. सजावट के साथ साथ खुसूसी तौर पर तैयार करदा केक्स की मुनफरिद इकसाम और नित नए डिजाइन न सिर्फ खरीदारों को लुभाते हैं, क्रिसमस की खुशियों को दोबाला करते हैं, साथ ही तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। त्यौहार होता है वो मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए और पाकिस्तानी हर कुछ मिलके ही करते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, हर कोई साथ ही करता है और हमें क्रिसमस भी साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए। क्रिसमस पर मसीही बिरादरी का हर फर्द वतन अजीज की तरक्की और सलामती और इत्तेहाद व यंगांगत के लिए दुआगो नजर आता है। क्रिसमस हो, दिवाली या बैसाखी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें अपने मजहबी रस्म व रिवाज की अदायगी में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और यही इस वतन अजीज़ की खूबसूरत तरीन बात है। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में भी क्रिसमस का त्यौहार मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। ताहिर क्लासरा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का हसीन गुलदस्ता है। इसकी खुशबू से मुल्क की फ़ज़ा मुअत्तर है। अक़लीतों में मसीह बिरादरी का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान भर की तरह लाहौर में भी क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जूं जूं क्रिसमस का त्यौहार करीब आ रहा है, मसीह बिरादरी का जोश और जज्बा दीदनी है। सरकारी दफातर और इदारों की तरफ से भी क्रिसमस की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट स्कूल से, वो यहाँ पर क्रिसमस के गीत गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेस्ट इकट्ठे होते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ऑस्पिशियस ओकेजन्स इन क्रिश्चियनिटी और मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, मल्टी रिलीजन डाइवर्सिटी के लिए पाकिस्तान में हमें एट फुलेस्ट इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लाहौर के तमाम बड़े होटलों में क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं, जिन पर जगमग करते बरकी कुमकुमे मसीह बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। इन तकरीबात में शहरियों की शिरकत मसीह बिरादरी से मोहब्बत का सबूत है। जीसस क्राइस्ट की आमद के लिए कैरल्स गाते हैं। पूरे साल इंतजार करते हैं क्योंकि ये जो त्योहार है हमें बताता है जॉय के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। शहर के गिरजाघरों में भी क्रिसमस की तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है, जिनमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। गुजरावाला में भी क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ शहर में मसीही बिरादरी की तरफ से वेलकम रैलीज निकाली जा रही हैं। पुलिस की तरफ से भी मसीही मुलाजमीन के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे शहरियार भट्ट। गुजरावाला में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जहां मसीह बिरादरी की तरफ से शहर भर में ऊंटों पर सवार सेंटा क्लॉज बनकर रैलियां निकाली जा रही हैं, तो वहीं गुजरावाला पुलिस की तरफ से भी मसीही मुलाजमीन और अफसरान के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CPO गुजरावाला और पुलिस के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। क्रिसमस केक काटा, नकद इनामात दिए और फूल भी पेश किए। CPO साहब गुजरावाला की तरफ से नकदी इनाम दिया गया, क्रिसमस का गिफ्ट दिया गया। उसके बाद हम सबको फ्लावर दिया गया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये हमारा डिपार्टमेंट हमसे कितना प्यार करता है। CPO गुजरावाला सैयद हमाद आबिद का कहना था कि मसीह मुलाजमीन हमारे भाई हैं, हम इनकी खुशियों में शरीक हुए और हम इनकी जदोजहद को सराहते हैं। छोटी सी तकरीब हमने यहाँ पे रखी है, सिर्फ ये बताने के लिए कि जितने हमें हमारे जो मुसलमान हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जितने अजीज़ हैं, उसी तरह जो क्रिश्चियन हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो भी हमें उतने ही करीब हैं। और क्रिश्चियन ये क्रिसमस का आगे मौका आ रहा है और उसके अंदर तमाम हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हम सब इस खुशी में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। दर्जा चहारम के मसीही मुलाजमीन और पुलिस अफसरान ने अपने एजाज में सची क्रिसमस तकरीब पर खुशी का इजहार करते हुए महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गुजरावाला। मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और आपको इस वक्त बताते चलें कि वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नेटवर्क के टेल एंड पे इलाके मौजूद हैं, वहाँ पे गैस के प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, उसकी कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको इसकी वजह भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कराची में गैस का क्राइसिस है, इसकी कुछ वजूहात हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। नंबर एक तो ये कि जब सर्दियाँ आती हैं तो काबीना के तयन शुदा प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक हम नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स को बिजली काट के वो हम घरेलू सार्फिन को सप्लाई करते हैं। इस साल सिंध हाई कोर्ट का एक स्टे मौजूद है जिसने सुई सदर्न गैस कंपनी को जनरल इंडस्ट्री की और कैप्टिव पावर प्लांट्स की सिंध में गैस काटने से रोक दिया है। अब गैस की सप्लाई तो उतनी है सिस्टम में जितनी ज़मीन के नीचे से निकल रही है और उसको मैनेज किया जाता है सर्दियों में
کہ جو لوور پرائیورٹی ایریاز ہیں کابینہ کے مطابق ان سے گیس کاٹ کے گھریلو صارفین کو دی جاتی ہے، کیونکہ گھریلو صارفین کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سردیوں میں 3 سے 5 گنا بڑھ جاتی ہے. لیکن اس سال کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا سٹے موجود ہے اس کی وجہ سے، اور ایک سٹے نہیں ہے 2-3 سٹیز موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان سیکٹرز کو جن سے گیس کاٹ کے گھریلو صارفین کی بڑی ہوئی ڈیمانڈ جو ہے اس کو پورا کرنا تھا وہ ہم اس سال نہیں کر پا رہے فی الحال. 30 تاریخ کو اگلی ہیئرنگ ہے ہماری سندھ ہائی کورٹ میں، اور میں نے سوئی سدرن گیس کمپنی کے MD کو ہدایت دی ہے کہ فوری طور پہ ارجنٹ ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ کورٹ میں ڈالیں اور اپنا موقف پیش کریں کہ ہم نے گھریلو صارفین کو جو ہے وہ گیس دینی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گیس کی جو کمی ہے اس کے اوپر بڑے ہر قسم کی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ایسے کیوں ہے، اور اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ہر سردیوں میں پچھلے کافی سالوں سے گیس کی کمی آتی کیوں ہے سسٹم میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قدرتی گیس کی فیلڈز ہیں اس کے اندر سالانہ 9% کی کمی آ رہی ہے. مثلاً پچھلے 2 سال میں 18% کی کمی آ گئی ہے. جتنی ہم 2 سال پہلے گیس سسٹم سے لے رہے تھے آج ہم 18 سے 20% وہ ہمیں سسٹم کم دے رہا ہے، جبکہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، صنعت کی بھی گھریلو صارفین کی بھی. اس سلسلے میں اور جو باہر سے گیس آتی ہے LNG وہ بہت مہنگی ہے. اس وقت $40 کا کارگو ہے، وہ $30 $40 کا جو کارگو ہے وہ ہزاروں روپے اس کی قیمت بنتی ہے. اور اگر ایک کارگو 8 یا 10 ارب روپے کا آتا ہے تو یہاں سے اگر ہم اس کو ڈومیسٹک گیس کی پائپ لائن میں سپلائی کریں تو حکومت کو 1 ارب روپیہ واپس ملتا ہے. یعنی کہ آپ 3000 روپے کی گیس جب آپ 200 روپے کی قیمت پہ دیں گے اپنی ڈومیسٹک پائپ لائن میں تو آپ کو نقصان ہوئے گا. تو اس لیے ایک حد سے زیادہ وہ گیس سپلائی نہیں کی جا سکتی. اب ہم نے اس سال ایک سیزنل ونٹر انرجی پیکج بھی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جتنے پچھلے سال سے زیادہ آپ بجلی کے یونٹ استعمال کریں گے ان یونٹس کے اوپر ایک رعایت دی جائے گی. 12 روپے 96 پیسے کی وہ یونٹ آپ کو دیا جائے گا. وہ جو یونٹ ہے 12 روپے 96 پیسے کا، اس کے اوپر کوئی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یا کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ نہیں لگے گی جو جتنے آپ اضافی یونٹ استعمال کریں گے. ایک بار پھر میں لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ SSGC کی اور SNGPL کی دونوں کی ٹیمز جو ہیں وہ دن رات کوشش کر رہی ہیں کہ قدرتی گیس جو ہماری انڈر گراؤنڈ گیس نکلتی ہے پاکستان کی اپنی، اس میں ہر سال کمی کے باوجود اور بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے باوجود اس کو بہتر مینیج کیا جائے. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کابینہ کے پرائیورٹی شدہ سیکٹرز ہیں، جو لیس پرائیورٹی والے سیکٹرز ہیں ان کو گیس کاٹ کے دی جاتی ہے، لیکن اگر ہائی کورٹ کا سٹے موجود ہو تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم اگلی تاریخ ہوئے گی ہم اپنا موقف پیش کریں گے کورٹ کے آگے تو ہماری بات جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ آنریبل کورٹ تسلیم کرے گا، جس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمیں بہتری کی بھی امید ہے کہ وہ سسٹم کے اندر جو گیس کی سپلائی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. شکریہ. سر ایک سوال آپ سے جی کہ جو LNG ہمارے جو نومبر میں کتنے کارگوز آئیں گے، کوئی اطلاع ہے کہ ایک شاید گورنر کی طرف سے کو بتایا گیا ہے جی کہ وہ اب سپلائی نہیں کر سکتے کارگو؟ ہمارے 10 سے 11 کارگوز آئیں گے. گنور نے ابھی تک ڈیفالٹ تو نہیں کیا، ابھی تک وہ ڈیلے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ کارگو حاصل کرنے میں دقت ہو رہی ہے، اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس ٹائم پہ کارگو حاصل کرنے میں دقت ہو رہی ہے تو آلٹرنیٹیو کارگو کا ہمیں بندوبست کیا جائے. تو ابھی اس پہ ہمیں کوئی فارملی ڈیفالٹ کا یا فورس میجور کا ان کی طرف سے نوٹس تو نہیں آیا، لیکن ابھی یہ ایک انفارمل ان کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے. تھینک یو جی. وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سردیوں میں گھریلو صارفین کی طلب بڑھ جاتی ہے، ملک میں گیس کے ذخائر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. اور ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ موٹر وے ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے موٹر وے پولیس کے افسران اور ملازمین کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور تحائف تقسیم کیے گئے. محمد اسلام غازی اس بارے میں آگاہ کریں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈنٹ موٹر وے ٹریننگ کالج اور دیگر مقررین نے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افسران اور ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی اور کہا کہ ہم سب مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہیں اور بطور پاکستانی ہم سب نے متحد ہو کر ملک و قوم کی ترقی اور قومی شاہراہ کی حفاظت کے لیے مزید کام کرنا ہے. یہ ہمارے اتنے ہی امپورٹنٹ شہری ہیں کہ جتنے کہ باقی مسلمان، اور ہم ان کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. جس طرح ہمارے پرچم میں سفید رنگ شامل ہے، وہ نمائندگی کرتا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی ان کی نمائندگی موجود ہے. تقریب میں مسیحی، ہندو اور سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ملازمین بھی شریک ہوئے اور مل کر کرسمس کیک کاٹا. انسٹیٹیوٹ جو ہے ہمارے کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور یہ میں ایک اچھا گیسچر لے کے جاؤں گا اپنی کمیونٹی میں. آپ جس بھی کمیونٹی سے بلانگ کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، آپ یہاں پر پاکستانی ہیں اور ماشاءاللہ یہ تو بہت ایک اچھی سچویشن ہے کہ یہاں پر سارے لوگ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے
जितने भी हमारे कोलीग्स हैं और स्टाफ है मोटरवे पुलिस का, वो हमारे साथ भाइयों जैसा सलूक रखता है। इस मौका पर मसीही मुलाजमीन में क्रिसमस तोहफ तकसीम किए गए। मोटरवे पुलिस का मसीही मुलाजमीन के साथ मिलकर क्रिसमस की तकरीब में शरीक होना इस बात का पैगाम देना था कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। भारत के अंदर हो रहा है, उस पर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरपूर अंदाज में आवाज उठानी चाहिए। ठीक है फैसल साहब, थैंक यू। अली मोहम्मद खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक छाई रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा।